саломи нанагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо нашри навбатии барномаи иттилоотии навид дар студия Рухшона Солиева. Пӯшидан эски сол аз сол яке аз ҳадафҳои стратегии давлату ҳукумати ҷумҳурӣ, яъне таъмини амнияти озуқавории кишвар дар амал татбиқ гардида, нисбат ба солҳои қаблӣ дар бозорҳои ватанӣ арзонию фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ мушоҳида карда мешавад. Дар ин раванд нақши кишоварзони шаҳри Конибодов низ бориз унвон мешавад. Тафсилот дар таҳияи хабарнигорони мо. дар шаҳри Конибодон мувофиқ ба дастуру супоришоти роҳбари давлат дар мавриди дар ҳама фасли сол таъмин намудани аҳолӣ бо меваю сабзавоти тару тоза аз тариқи равнақи соҳаи гармхонадорӣ ҷаҳду талоши пурсамар ба харҷ дода мешавад. Ҳамагӣ як сол муқаддам ба як соҳибкори маҳаллӣ ҷиҳати бунёди гармхона аз ҷониби мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар ҳудуди заминҳои вобаста ба ҷамъияти саҳомии шакли кушодаи Инаҷон Бойматова 124 гектар замин ҷудо карда дода шуда буд. Имрӯзҳо инҷо акнун ду гармхонаи замонавӣ ки танҳо бо нури офтоб гарм карда мешавад фаъолият дораду аллакай дар мавсими аввали баҳор дар ғановат бахшидани бозори дохилӣ ва таъмини аҳолӣ бо сабзавоти тару тоза саҳми шоиста мегузорад. мо барои ҳосили нағз гирифтан дар таги плёнка кӯчотҳоро сабзонда ба замин шинондем. ҳозир масоҳати замини ин гармхона қариб 7 сотиқ мебошад. ҳозир нашунамои кӯчотҳо нағз, ҳосил фаровон. ба қарибӣ ҳамин ҳафтаҳои дигар мо ба бозор помидори пухтагӣ мебарорем. мақсади мо ҳамин ҳосил дар бозорҳо помидор бисёр шаваду нарху наво барои халқамо сал арзонтар гардад. мана мо این помидора моҳи декабр коштем, пору додем, нағз нигоҳубин кардем ки ҳосили нағз гирем. гармхонаи мо асосан офтобӣ ягон хароҷоти дигар лозим не барои гарм кардан. барои нигоҳ доштани гармии гармхона мо шабу рӯз нигоҳубин мекунем, меҳнат мекунем. ҳозир ҳосиломо нағз, гул дар авҷаш бисёр. мо боварӣ дорем ки ҳосили нағз мегирем. бо баробари дидани натиҷаҳои аввалини мусбии гармхона соҳибмулк тасмим гирифтааст дар паҳлӯи гармхонаҳои мавҷуда гармхонаи сеюмро ҳам бунёд кунад. давраи асосӣ ба қайдгирии довталабон ба муассисаҳои олӣ ва миёнаи касбии ҷумҳурӣ то 2 ҳафтаи дигар идома меёбад. Ба маълумоти маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, то ба имрӯз наздик ба 40 000 довталаб ки хоҳиши минбаъд идома додани таҳсил дар макотиби олиро доранд ба қайд гирифта мешуданд. аз ҷараёни барӯйхатгирии довталабон дар нуқтаҳои ба қайдгирии пойтахти кишвар шаҳри Душанбе гузориши ҳамкорамон Озодаи Раҳматулло нақл мекунад. ҳаминак 4 сол мешавад ки қабули довталабон ба муассисаҳои олии касбии ҷумҳурӣ тариқи маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад. шурӯъ аз 1 марти соли равон ба қайдгирии довталабон дар нуқтаҳои ба қайдгирии марказ дар шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ ҷараён дорад. то ҷанбаси даври асосии барӯйхатгирии хонандагон дар маркази миллии тестӣ рӯзҳои башумор боқӣ мондааст. хоҳишмандон бошанд ин шаб рӯзҳо талош доранд ки дар нуқтаҳои ба қайдгирӣ сабти ном шуда барои сазовор шудан ба номи донишҷӯӣ қадаме ба пеш гузоранд. имрӯз ба маркази миллии тестӣ омада мехостам сазовори донишҷӯ гардам, ҳуҷҷатҳои худро супорида класси 4-ро интихоб намуда ва аз онҳо бошад 12 ихтисос ба худ мувофиқ донистам. барои барӯйхатгирии довталабон дар 29 шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ 33 нуқтаи ба қайдгирии доим амалкунанда ва дар 21 шаҳру ноҳияҳои мамлакат бошад нуқтаҳои сайёр фаъолият доранд. айни замон наздик ба 40 000 довталаб дар нуқтаҳои ба қайдгирии маркази миллии тестӣ сабти ном шудаанд. агар муқоиса кунем нишондодҳои соли ҷориро бо соли гузашта, нишондодҳо тақрибан баробар мебошанд. соли ҷорӣ дар ҳамин давра низ
تعدادی از قید گذشتگان نزدیک 40,000 نفر را تشکیل میداد. از روی تحلیل متخصصان مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان توجه داوطلبان در سال روان اساساً به کلاسترهای چهارم و پنجم بیشتر گردیده است. اگر ما تحلیل ها را در دایره گروه اختصاص ها نماییم چنین رقم ها را ما مشاهده می نماییم که در گروه اختصاص های یکم نسبت به نقشه قبول تعدادی از قید گذشتگان 30% را تشکیل می کند. در گروه اختصاص های دوم نسبت به نقشه قبول تعدادی از قید گذشتگان 40% را تشکیل می کند. در گروه اختصاص های سوم تعدادی از قید گذشتگان 62% را تشکیل می کنند و در گروه اختصاص های چهارم این نشان داد به 96% و در گروه اختصاص های پنجم یعنی تیپ بیولوژی و ورزش نزدیک 100% را تشکیل می دهد. یعنی قید کردن لازم است که بیشتر داوطلبان با گروه اختصاص های چهارم این جامعه شناسی و حقوق و گروه اختصاص های پنجم یعنی تیپ بیولوژی و ورزش بسیارتر توجه ظاهر کردند. مؤسسه‌های عالی کسبی و میانه کسبی در جمهوری امسال امکان قبول 65,000 دانشجو را دارند. تا به امروز نشان دهنده‌های ثبت نام شده داوطلبان در نقطه‌های مرکزی ملی تستی 60% را تشکیل می‌دهد. تا 15 اپریل امکانی برای از قید گذشتن داوطلبان وجود دارد و انتظار می‌رود که چون سال‌های قبلی شماره نفرانی که خواهش دانشجو شدن را دارند از معیار زیاد در نقطه‌های به قیدگیری ثبت نام می‌شوند و از میان آنها ارزنده‌ها سزاواری نام دانشجویی می‌گردند. لازم به ذکر خاص است که مرکز ملی تستی با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 10 فوریه سال 2014 در زمینه مؤسسه دولتی مرکز ملی تستی تأسیس داده شده است و سال چهارم است که داوطلبان طریق این مرکز برای داخل شوی با مؤسسه های عالی و کسبی کشور امتحان می سپارند. امروز ها باشد توسط این مرکز به قیدگیری داوطلبان جریان دارد. تفصیلات از شهر خوجند. در شهر خوجند برای قبول حجت داخلشوی داوطلبان 2 عدد نقطه به قیدگیری در مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 5 و گیمنازیوم 24 عمل میکند و در برابر ختم کنندگان مؤسسات تعلیمی شهر و ناحیه‌های به مرکز ولایت نزدیک داوطلبان مؤسسات شهر برای تنظیم حجت سپاری از روی جدول مخصوص از جانب شعبه معارف تهیه گردیده به قید گرفته میشوند. در مؤسسه تعلیمی رقم 3 از 50 نفر ختم کنندگان سال خونشی جاری 50% که اختصاصی خود را معین نمودند حجت‌های خود را سپاریدند. من بعد آموزشی قانون و قاعده های مرکزی ملی تستی با یاردم پدر و مادرم علاقه گروه اختصاصی سیوم را اختصاصی فیلولوژی پداگوژیک و صنعت یعنی اختصاصی زبان های معاصر خارجی خطایی را انتخاب نمودم. یادآور باید شد که سال گذشته تحصیل از 61 نفر ختم کنندگان 48 نفر حجت‌های خود را به امتحانات مرکز دانشجویی داخلشوی سپرده 37 نفر طریق نظام نو به عنوان دانشجوی صاحب شدند. در این مؤسسه آموزش نظام نو در 2 دوره از جانب مسئولین راهاندازی کرده شده است. طبق نظام امتحان‌های مرکز دانشجویی داخلشوی همه معاونان دیرکتوری مؤسسه‌ها از سمینار گذشته اجرایشی سمینار را در مؤسسه طبق نقشه چاره‌بینی آماده نمودیم که 8 ساعت درس برای ختم کنندگان مؤسسه گذرانیده شد. مقصد گذراندن دستور برای خوانندگان این بود که شناس نمودن خوانندگان با برتری های نظام امتحان های مرکزانیده شده داخلشوی به مؤسسه تحصیلات عالی کسبی و هم میانه کسبی بود. همزمان از جانب تبلیغگر از طرف شعبه معارف با اشتراک والدان ختم کنندگان و خود ختم کنندگان و آموزگاران در مؤسسه سمینار گذرانیده شد. برای تکمیل دانش خوانندگان تعلیم علاوه‌ای تشکیل کرده شده است و از روی فن‌های اختصاص خوانندگان حسابات ایجادی آماده و همزمان در کورس‌های تیاری شرکت می‌ورزند. تحکیم بعضی ماده تکنیکی مؤسسه تعلیمی رقم 28 امکان داد که سال گذشته از 55 نفر ختم کنندگان 52 نفر حجت سپرده همه به مؤسسه عالی میانی کسبی داخل شدند. در مؤسسه 33 عدد کامپیوتر معاصر موجود است و به 8 نفر خواننده 1 عدد راست می‌بود. از 3 عدد نوتبوک 2 عدد تخت الکترونیکی و 2 عدد پروژکتور و 3 استفاده برده می‌شود. سال
جاری نیز از حساب صورتحساب مخصوص و مبلغ‌های سرکشی 2 عدد کامپیوتر، تخت الکترونی و پروژکتور خریداری کرده شده است. آموزش خرید کنندگان دور به نظام نو با استفاده از دستور اطلاعاتی و متدی راهنمای داوطلب به راه مانده شده است. از جانب مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به تمام ترغیبگران برنامه و مدل کورس‌های آموزشی امتحان داخلشوی به این نظام دسترس گردیده است که ما تا امروز از روی آن 8 درس‌های آموزشی به تمام خرید کنندگان در مؤسسه دایر نمودیم. در این درس‌های آموزشی عایده موضوع‌های پرینسیپ‌های اساسی امتحان‌های مرکزانه داخلشوی، دوره‌های به قیدگیری، گروه اختصاص‌ها، دسترسی دعوتنامه به داوطلبان، ارزیابی نتیجه ها و نوع‌های سوال و مسئله‌های تستی به خوانندگان پوره فهمانیده شدند. این تدبیرهای آموزشی از جانب مسئولین مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به راه ندادن در انتخاب اختصاص، زبان و مکان امتحان سپاری روانه گردیده است. شش مقام و نظم فارسی توجیکی تحت همین عنوان اصل‌الدین نظامی صنعت‌شناس توجیک کتاب تازه نشر خود را به طبع رسانید. رونمایی کتاب مذکور امروز در اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان دایر گردید. گزارش همکارانمان در این خصوص. تحقیقات بیشتر از 20 ساله روی 296 صفحه کتاب تازه نشر اصل‌الدین نظامی امروز از تالیف کتاب نو خود که همبستگی 6 مقام و نظم تاجیک فارسی را مورد آموزش قرار داده است اطلاع داد. در رسم رونمایی کتاب 6 مقام و نظم فارسی تاجیکی ادبیات شناسان و موسیقی شناسان اشتراک و سخنرانی داشتند. پیوند شعر تاجیک فارسی با موسیقی حرفه‌ای از موضوعی است که در گذشته مورد آموزش دانشمندان شرقی و غربی هم قرار گرفته است. اما همسان با کتاب نو اصل‌الدین نظامی نفره و یا محقق نتوانسته است که این مسئله را واضح و روشن روی کاغذ آورد، میگویند کارشناسان. این مسئله و موضوعی که در این کتاب بررسی شده است، تحقیق شده است، موضوع نو و تازه می باشد. یعنی از این جنبه هیچ کسی تو این کتاب و طور جداگانه و همطرفه این موضوع را بررسی نکرده است. با اندیشه مؤلف 6 مقام به نظم فارسی تاجیک و نظم فارسی به رشد 6 مقام طول قرن‌ها مساعدت نموده است. یعنی همین گونه همبستگی‌ها با دید و نگاه خاص مؤلف مورد آموزش قرار گرفتند. از این رو هر صفحه کتاب پره از تاریخ هم نظم و هم 6 مقام است. یک خلاصه بسیار مهمش هم این است که سرچشمه اساسی 6 مقام موسیقی سنتی، موسیقی حرفه‌ای تاجیک پیش از من سرچشمه ملی است. یعنی از سنت‌های موسیقی و ادبی خود تاجیکان، مردم خراسان و ماوراءالنهر می باشد، نه از جای دیگر، نه منبع‌های دیگر، نه از کشورهای دیگر، خاصه از کشوری عربی. کتاب از 2 باب عبارت بوده. در آن نقش صنعت‌های شعری در تشکل موسیقی حرفی در عصرهای میانه و تأسیس نوع‌های نظم در تشکل 6 مقام مورد تحلیل قرار گرفته است. گفته می شود که کتاب مذکور اولین اثر علمی است که با تحقیق همه‌جانبه مسائل پیوندی شعر فارسی تاجیکی و موسیقی حرفه‌ای خلق تاجیک بخشیده شده است.